الحمدللہ. میرا دل جانتا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. میرے لیے وہ سکون اور راحت کا سامان ہے. ان کی جدائی مجھے گوارا ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے ذہن دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی شادی ہوگی تو کیا ہوگا تو کیوں ہوگا. سب اللہ کر دے گا. مسبب الاسباب ہے وہ. جب اللہ چاہے گا، جو چاہے گا، جیسا چاہے گا وہ کرے گا. میری آپ کی کون سی مطلب ہے. ورنہ وہ تدبیر کے ناخن تقدیر کی گانٹھ تھوڑی کھول سکتے ہیں. بچی جوان ہوگی، شادی کے قابل ہوگی، تب تک جیے گی کہ نہیں، اور آپ جناب جیئیں گے کہ نہیں، کس کو کس کی گارنٹی ہے. خامہ خواہ مطلب بچی یعنی الٹرا ساؤنڈ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ از خود نہ بتائیں جب تک وہ نہ پوچھے. اگر پوچھے گا نا، پوچھے گے اور آپ بتائیں گے، ان بیچاروں کو ناشکری اور بے صبری کا ہو سکتا ہے کہ وہ مرض لگ جائے. جھوٹ بھی نہ بولے، بغیر پوچھے نہ ہی بتائے کہ آج کل معاشرہ جو ہے عجیب و غریب اور غریب و عجیب ہو گیا ہے. بیٹی پر خوش ہونا چاہیے. یہ نادان مسلمان بیٹی پر ناراض ہوتے ہیں. وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ زلزلے اور اس کے اسباب، یہ انہی دنوں شائع ہوا تھا جن دنوں ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا اور لاکھ یا لاکھوں افراد کی جانیں ضائع ہوئی تھیں، اور جو کچھ قیامت قائم ہوئی تھی وہ سب کو پتہ ہے. یعنی کہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں، چند سال پرانی بات ہے. اس کا بھی یعنی کہ وجہ تسمیہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے. اس میں لکھا تھا یہ واقعہ، وہ زلزلے اور اس کے اسباب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا. تو اب چھٹی بار اس کی بیوی امید سے ہوئی، تو اس نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ اگر اب کی بار تو نے بچی جنی ہے تو تیرے کو نہیں چھوڑوں گا. جیسے اس کے ہاتھ میں نہ ہو نا بیچاری کے. تو اب اس کو دھمکی دی. خیر تو اب ولادت ہوئی تو قسمت کی بات ہے کہ وہ چھٹی بھی بچی پیدا ہوئی. تو اس ظالم نے وہ پریشر کوکر میں پانی ڈالا، گرم کیا، اور اس نو مولود بچی کو اٹھا کر گرما گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا. بچی بیچاری آ کر کے وہ تو زیادہ وہ ابل گئی، لیکن جیسے اس نے پانی ڈالا، پانی نے جوش مارا اور ایک دم زلزلہ آ گیا اور وہ زمین میں دھس گیا اور وہ ایک کوہرام مچ گیا. شاید یہ عورت زخمی ہو گئی، بچ گئی، یہ داستان سنانے کے لیے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ جو دے وہ خوشی خوشی لے لینا چاہیے. اللہ 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 اللہ. 2-3 مدنی پھول مزید جو ہمارے سامنے آئے. ایک تو زلزلے کے متعلق امیر سنت نے جو آخر میں ارشاد فرمایا، یہ یقیناً ایک قابل توجہ بات تھی. تو جو یہ ایک ظلم و ستم کی ایک انتہا ہے کہ بیٹی کو اس طرح مطلب کہ جلا دینا، یار تباہ، مطلب کیسی تباہی و بربادی کہ ہم اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹیوں سے محبت کیجیے، بیٹیوں سے پیار کیجیے. واقعی بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. آپ سے جو اس وقت عرض کر رہا ہے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 4 بیٹیوں کا باپ ہے. اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. اور چاروں مدینہ مدینہ، چاروں سے محبت ہے الحمدللہ عز و جل. بیٹی ہو یا بیٹے، دونوں ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں. ایک آنکھ کا نام اگر بیٹی رکھیں تو ایک آنکھ کا نام بیٹا رکھ دیں. آپ کس آنکھ سے آپ محبت کریں گے، کس آنکھ سے آپ نفرت کریں گے؟ دونوں کی آنکھوں کے نور سے محبت ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس وقت جو واقعات بیٹیوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اب پچھلے دنوں اگست کے ہی مہینے کا ایک واقعہ ہے جو مجھے معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کا پنجاب کا واقعہ ہے کہ دوسری بیٹی کی پیدائش پر مبینہ طور پر شوہر نے بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی
اور عورت کا 80% جسم جو تھا نا وہ جل گیا دوسری بیٹی کی پیدائش پر. اس طرح کے ہمارے پاس خبریں ہیں جو ہمارے اس سلسلے کی بنیاد بنے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں ہمارے پاس آج کے سلسلے کے اندر خبریں. اس کے علاوہ ظلم کی انتہا کی جہاں بات کی جائے، لیکن ہم نے سب سے پہلے بیٹیوں کے واقعات کو لینے کی کوشش کی ہے. اور آئیے جو خبریں ہمارے پاس تیار ہیں اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. بیٹی پیدا کیوں کی؟ سنگدل شخص نے بیٹی کو ٹب میں ڈبو کر مارنے کے بعد بیوی کو بھی قتل کر دیا. سفاک باپ نے 10 ماہ کی بچی کو فرش پر پٹخ دیا. بچے کے دودھ کے لیے پیسے مانگنے پر نکٹو شوہر نے بیوی کو مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی. شقیق القلب خاوند نے تشدد کر کے 5 ماہ کی حاملہ بیوی مار ڈالی. بچی کی متوقع ولادت، فلسطینی شخص نے حاملہ بیوی کو قتل کر دیا. تیسری بیٹی کی پیدائش سے قبل بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر گرفتار. دوسری بیٹی کی پیدائش پر ظالم خاوند نے بیوی کو بجلی سے موت کی نیند سلا دیا. ایک یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مردوں کے ہاتھوں 214 عورتیں اور بچے مارے گئے تھے. بیٹی کی پیدائش پر بیوی قتل. بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو گھر سے نکال دیا. جنونی شخص نے غیرت کے نام پر بیوی اور 3 بیٹیوں کا قتل کر دیا. اب آپ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر بیٹیوں کے معاملے میں ہماری سوچ اتنی منفی کیوں ہے؟ آپ کال کریں اور ٹیلی فون اٹھائیے، بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اپنے جو بھی آپ کے جذبات اور تاثرات ہیں وہ دیجئے. اور کس طرح معاشرہ بیٹیوں کے معاملے میں عجیب و غریب ہو گیا. ہمارے پاس ایک میڈیکل سے متعلق ایک اسلامی بھائی کی ویڈیو موجود ہے جو ہاسپٹل کے ہیں، اور کس طرح مطلب کہ وہ بچے جب پیدا ہو کر جو ایک کیبن وغیرہ میں جاتے ہیں اور اس میں جو ریزلٹ ہوتا ہے کہ کس طرح بیٹیوں کے لیے دلچسپی کم ہو جاتی ہے، کس طرح بیٹوں کے لیے دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور کس طرح چھوڑ کر چلے جانے کے واقعات ہیں. بڑا عجیب انہوں نے اپنا بیان دیا ہے. آئیے میں آپ کو ان کا بیان دکھاتا ہوں. میں احسن علی خان، میں NICU ٹیکنیشین ہوں. آج کل کا جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کے گھر والوں کا جو امپریشن ہوتا ہے وہ میرے حساب سے ایسا نہیں ہوتا جیسا بچہ لڑکا ہونے پر ہوتا ہے. ایک میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے. ایک ادارے میں یہ ہوا کہ ایک ڈیلیوری ہوئی، وہ ان لوگوں نے آبزرویشن کے لیے بچہ رکھوایا، اور بیٹی ہوئی تھی وہ انہوں نے وہاں رکھوایا، اور اس کے بعد وہ لینے نہیں آئے. اگر بیٹی ہوتی ہے تو میری پلیز آپ لوگوں سے سب سے التجا ہے کہ اس کو بھی بیٹے کی طرح پیار دیں. جب لڑکا ہوتا ہے تو ہم لوگ، کوئی بھی بچہ لڑکا ہو لڑکی ہو، تو ہم لوگ بیبی کو آدھا 1 گھنٹہ NICU میں اپنے پاس آبزرویشن کے لیے رکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لڑکی کی بنسبت اگر لڑکا ہو تو اس میں لوگ بہت ہی جلدی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں، آپ ہمیں دے دیں، آپ ہمیں دے دیں. اور اگر لڑکی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں ہمیں کال کر کے بلانا پڑتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، یہ لے لو. کیا بیان کروں میں؟ ہاسپٹل میں موجود شخص کا کیسا مطلب وہ ایک پریکٹیکل بیان ہے. کہیں آپ بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کو فون کر کے بلایا گیا ہو کہ یار لے جاؤ. جب بیٹی پیدا ہوئی ہو تو آپ بجھ گئے ہوں، آپ اداس ہو گئے ہوں. کہیں آپ کا بھی تو ایسا ہی معاملہ نہیں ہے. لیکن جب میں نے تاثرات، جو عوامی تاثرات جو میں نے دیکھے، اس میں مکس ہیں. بیٹیوں سے محبت کرنے والے بھی ہیں. اگر نارملی طور پر تو یہی ہے
کہ بھائی بیٹی اچھی ہوتی ہے، بیٹی اچھی ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مطلب میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے. اچھا، ایک تو چلو انہوں نے کہا، ایک اور ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی کا میں نے بیان دیکھا جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید پتہ نہیں ہمارے پاس عملے میں آ گئے، پہلے کہیں کام کرتے تھے، کچھ ایسا ہے. انہوں نے بھی اپنا ایک ایکسپیرینس، اپنا جو تجربہ تھا وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کے معاملے میں لوگوں کی سوچ کیا ہے. یہ دو بیان ابھی آپ سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک عام لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، سناتا ہوں، پھر آپ کی کالز بھی اس کے ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا ہے. دونوں طرف کنفیوژن سے پیدا ہو رہی ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیٹیوں کے معاملے میں، کہ جو بیٹی جن کے یہاں پیدا ہوئی ان کا رسپانس کیا تھا. میرا نام عادل احمد ہے، میں ایڈمنسٹریٹر تھا ہاسپٹل میں اور مینجمنٹ سے میرا تعلق تھا. جب سونولوجسٹ یہ بتاتی تھی کہ الٹرا ساؤنڈ میں لڑکی کی پیدائش ہے تو عموماً لوگ اوائڈ کرتے تھے کہ یا تو کسی طریقے سے وہ بچی ضائع کر دی جائے یا تو کچھ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ یا اس سے کوئی کچھ بھی کر کے قطع تعلق ہی کر لی جائے، یا تو اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے یا تو کچھ بھی کر کے اس کو ختم کیا جائے. یعنی ان کو بچی کی پیدائش سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا کہ بچی بس پیدا نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چھپایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، کہ اپنے خاندان والوں کو بتایا نہیں جاتا کہ مطلب ان کے یہاں لڑکی ہے یا لڑکا ہے. تو جب ڈیلیوری کے بعد پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب والد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو یا تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے یہاں کچھ اس طریقے کا ماحول کر لیتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو گھر پہ ہی نہیں لے کے جاتے، ان کے بل تک پے نہیں کرتے اور ہاسپٹل کے حوالے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آکسیجن وغیرہ زیادہ نہیں آتی جس کی وجہ سے انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے. تو 90% to 80% لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر کے اپنی جان توڑ کے یہ کریں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو مطلب اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ یہی ہمارا وارث ہے، اس کے اوپر سب چیزیں کر لیں. جبکہ بیٹی کو اتنا اوائڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو آگے نہیں بڑھنا ہے، کہ اس کو کچھ بھی کر کے ختم کرنا ہے. تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یار ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ایسا کریں کہ اس کو جانے دیں یا اس کو رہنے دیں، اللہ نے زندگی دی ہوگی تو آگے بڑھ جائے گی. گاؤں وغیرہ کے طبقات جو ہیں وہ 60% میں آتے ہیں اور 40% پڑھے لکھے طبقات میں بھی ہیں. آپ پڑھے لکھے طبقات میں بھی ابھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندے کے یہاں کسی کو پتہ چل جائے کہ یار لڑکی کی پیدائش ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں جاتا گرم جوشی سے اس کو مبارکباد دینے کے لیے، جبکہ اس کو پتہ چلا ہے کہ اگر اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہے تو وہ اتنا گرم جوشی سے جائے گا. گاؤں وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً وہ عورت کو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ اگر اس نے بچی کو پیدا کیا ہے تو اس کو چھوڑ ہی. ایک بار اس طریقے کا واقعہ ہوا کہ ڈیلیوری کروانے کے لیے ایک عورت آئی ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہ کرا کہ جب اس کی ڈیلیوری کا سب چیزیں ہو گئی اور جب بچے کی ولادت ہو گئی، ماحول اس طریقے کا پیدا کر دیا گیا کہ یار اللہ نہ کرے کہیں کسی کی ولادت نہیں ہوئی، کسی کی موت واقع ہو گئی ہے. تو معلوم کرا میں نے کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا یا ایسی کیا پرابلم ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں نا بچی پیدا ہوئی ہے. تو میں نے بولا یہ تو اچھی بات ہے یار، بچی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ فالو اپ کے لیے آتے رہتے ہیں. تو 2 سے 3 فالو اپ کے بعد جب وہ لیڈی ہمارے پاس واپس آئیں تو ہم لوگوں نے ان سے معلوم کیا کہ یار آپ کے ہسبینڈ وغیرہ کا کیا ریئیکشن تھا. تو انہوں نے بولا انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی. اس کی مین وجوہات یہ تھی کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. اس طرح کا واقعہ بھی سنا گیا ہے کہ جب اسٹارٹ کے دن جو ہوتے ہیں اس میں سونولوجسٹ نے بتایا کہ آپ کے یہاں بچی کی ولادت ہونے والی ہے، تو وہ سنتے کے ساتھ ہی جو ان کے ساتھ جو مرد آئے ہوئے تھے، ان کے جو ہسبینڈ تھے، انہوں نے ان کو طلاق دے دی. جب ان کے ایام پورے ہو گئے، ان کی جو ولادت ہوئی تو اس میں بیٹا پیدا ہو گیا. تو لوگ بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھیں، آپ نے سونولوجسٹ کی بات سنی اور اس کو پہلے طلاق دے دی، اور جبکہ کچھ اور ہی منظور تھا اللہ تعالیٰ کو.
کسی ناک کٹی ہوگی اس کی جب اس نے بیٹی کا سن کر طلاق دے دی. اول تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ آخر بلا حاجت شرعی اور کوئی ایسی خاص مصلحت بھی نہیں ہوتی، خائی نہ خائی یہ پیدائش سے پہلے چیک کروانا کہ یار کیا آتا ہے، کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بعد میڈیکلی طور پر ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن نارملی طور پر یہ چیک کروانا کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اس سے آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ اور اچھا پھر یہ کیوں آپ کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی ہے کہ یہ بیٹا ہی ہو بیٹی نہ ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ یہ سب کرنے کے لیے کہ بیٹی کی اوپر ہی بیٹا ہی فوکس کیا جاتا ہے، بیٹی فوکس ہی نہیں کی جاتی، بیٹی کے بارے میں آپ کی کوئی پلس مینٹلٹی بنتی نہیں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. دور جاہلیت کے اندر تو یہ چیز دیکھی اور سنی جاتی تھی، لیکن اب کیا؟ بیٹی کیوں بوجھ بنتی ہے آپ کے اوپر؟ میرا بیسیکلی جو موضوع ہے وہ بیٹی کے ایس سچ فضائل بیان کرنا نہیں ہے، وہ ہم کر چکے ہیں کئی دفعہ، اور ابھی امیل سنت کے مدنی گلدستے میں بھی اس طرح کے مطلب کچھ مدنی پھول آپ کو مل چکے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ آخر یہ ظلم کیوں ہے؟ آخر بیٹی کے پیدا ہونے پر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دی؟ یہ پتہ چلنے پر کہ یہ جو آپ کی مطلب کہ بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کے مطلب کہ پیٹ میں اگر بیٹی ہے تو آپ نے کیوں طلاق دے دی اس کو؟ اگر 2 یا 3 بیٹیاں پیدا کی تو آپ نے اس کو کیوں طلاق دے دی؟ آخر اس میں اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ آپ نے کیوں جلا دیا اس کو؟ آپ نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ کیا جواب کیا آپ کے پاس؟ چلے جواب دیں. آپ کیا جواب دیں گے؟ خود جواب نہیں دے سکتے آپ. نہیں ہم بیٹی تو کیا بیٹی؟ وہ تو جاہل لوگ تھے جو آر محسوس کرتے تھے، کہ جو پیسے والے تھے ان کو یہ آر ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی داماد ہوگا، اور جو وہ کیا کہتے ہیں غریب لوگ تھے ان کو یہ مطلب آر تھی کہ ان کو یہ تھا کہ ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، مطلب یہ تو لڑکی ہے، لڑکا تو آگے جائے گا تو کھلائے گا پلائے گا بھی. تو یہ جو سوچ آج ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ سوچ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا پرابلم ہے، نہ یہ صرف ہند کا مسئلہ ہے، نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ہند کا مسئلہ. کیونکہ میرے پاس جو اس وقت رپورٹس ہیں جو وہ ہیں، اس میں پاکستان تو اپنی جگہ پر ہے ہی، ہند کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو اس وقت رپورٹس ہیں اس میں ترکی بھی شامل ہے، اس میں فلسطین بھی شامل ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو بھی پیدا ہوتے وقت، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ گویا کہ اس کو وہ شرمندہ ہوتا ہے. لوگ اب بیٹی پیدا ہوئی، اچھا بیٹی پیدا ہوئی آپ کے؟ ہاں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اچھا اب وہ جو آیا ہے وہ تو مسکرا رہا ہے، آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ارے مبارک ہو. جی مبارک ہو. آپ بظاہر مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سے اداس ہوتا ہے. کیوں اداس ہوتا ہے یار؟ آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے بچوں کی امی کے کچھ ہاتھ میں ہے؟ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس اختیار میں نہ ہونے والی چیز کو کسی کے اوپر تھوپ دینا اور اس کو مطلب کہ اس کا قصوروار ٹھہرا دینا، یہ کاہے کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئیے کچھ کال لیتا ہوں میں آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے ایک مظلوم پر بے انتہا ظلم کرتا ہے تو ظالم کا انجام دنیا و آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم کی زبردست مذمت کی گئی ہے، اور مشہور حدیث ہے جس میں مفلس کا ذکر آیا ہے کہ مفلس کون؟ تو وہ مفلس جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، ایسے کو مفلس نہیں کہا گیا، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن اس کا حال یہ کہ اس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی سے زیادتی کی، تو مظلوم اس کی نیکیاں لے لیں گے اور مظلوم کے گناہ و ظالم پر لادے جائیں گے اور اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ ایسا شخص مفلس کہلاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، یہ قیامت کے روز کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، جب قیامت کے روز ان پر خارش مسلط کی جائے گی جسے یہ نوچ رہے ہوں گے اور اپنی تکلیفوں کو جو رو رہے ہوں گے، کہ یہ تکلیف جو ان کو ہو رہی ہے اس کا جواب دیکھو، یہ تصور کیجئے۔ اس پہ سارے جو بھی ظلم کرتے ہیں، خواہ آپ بچی پیدا ہوئی تو آپ نے بچی پر ظلم کیا، یا بچی کی ماں پر ظلم کیا، یا آپ نے بہنوں پر ظلم کیا، اپنی ماں پر ظلم کیا، یا اپنے والد پر ظلم کیا، اپنے کسی ملازم پر ظلم کیا، اپنے پڑوسی پر ظلم کیا، جائیداد میں ظلم کیا، زمین قبضہ کر کے ظلم کیا، آپ نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ ہر حوالے سے ظلم کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، اور امیر علیہ سنت کا پورا ایک رسالہ ہے ظلم کا انجام، اور یہ اس کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے مقطعۃ المدینہ سے، اسے حاصل کیجئے۔ اس سے پڑھ کر سن کر انشاءاللہ تعالی ظلم کی بہت ساری صورتیں سامنے آئیں گی، ظلم سے بچنے کی صورتیں سامنے آئیں گی، مظلوم کے فضائل سامنے آئیں گے، یہ سب کچھ سامنے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ظلم جو ہمارا موضوع ہے، یہ تو ظلم یہ تو ایسے ظالم بن جاتے ہیں تو قتل کرتے ہیں۔ جی ہاں، قتل عمد۔ یہ جتنی قتل کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر جو وعیدیں موجود ہیں، یہ ان پر منطبق ہوتی ہے، یہ ان پر لاگو ہوتی ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، بیوی کو قتل کیا، بچیوں کو قتل کیا، آگ سے جلا کر قتل کرتے ہیں، گرم پانی ڈال دیتے قتل کرتے ہیں، کرنٹ دے کر قتل کر دیتے ہیں، گولی مار کر قتل کر دیتے ہیں، یہ سب قتل کر دیتے ہیں۔ اور تو اور مطلب گھر میں تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا، قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے خبر سنی، غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ بھائی کیا غیرت کے نام پر قتل کر دیا؟ تو بس شوہر کو شک تھا کہ بیوی کے تعلق فلاں سے ہیں، بھائی شک پر قتل کر دیا۔ یہ غیرت نہیں ہے، یعنی ایسی غیرت کو تو پسند بھی نہیں کیا گیا ہے جس سے تمہاری عورت پر تہمت لگے۔ اس غیرت کو پسند نہیں کیا گیا شریعت اور اسلام کے اندر۔ تو غیرت تو جب غیرت جہاں لینی ہے وہاں تو غیرت لیتے نہیں ہیں۔ اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتے ہیں تب غیرت نہیں لیتے، اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا دیکھتے ہیں تو یہ غیرت نہیں کھاتے، اپنی بیوی کو کھلے بال رکھ کر، اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ان کو کھلے بال رکھ کر بے پردہ کرا کر موٹر سائیکلوں پر، کاروں پر اور گناہوں بھری تفریح گاہوں پر لے کے گھومتے، دعوتوں میں لے کے گھومتے، پارٹیوں میں لے کر گھومتے، تب غیرت نہیں کرتے۔ اپنی عورتوں کو بے پردہ محلے کے اندر، علاقے کے اندر خریداری کے لیے بھیجتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے بھیجتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں اتنے سارے مرد ہوتے ہیں اور وہ بے پردہ ہو کر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو ان کو غیرت نہیں آتی اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، یا اپنی بہن پر، یا اس طرح اپنی بچیوں پر۔ بس شک اور وہم کے نام، یہ شک اور وہم کو غیرت کا نام دیتے ہیں، پھر اس غیرت کے نام پر تہمت لگاتے ہیں اپنی عورتوں کے اوپر، اور پھر اپنی مردانگی، جھوٹی مردانگی کے نام پر ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، چاقو چھریوں سے مارتے ہیں، کلہڑیوں سے مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ ارے یہ کہاں کی غیرت ہے؟ یہ غیرت نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ آپ کو کوئی بولنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے؟ جاہلیت ہے، اس کو جاہلیت نہیں کہیں تو کیا کہیں گے؟ جاہل پن نہیں ہے، علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، ماحول نہیں ہے، شاید دوستوں کی صحبت ایسی ہے، یا پھر بعض اوقات یہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا،
इनके भी बाज औरतों से ताल्लुकात होते हैं। माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा, जो कुछ समझाना चाह रहा हूं समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे बाज मर्द होते हैं जिनकी ताल्लुकात बाज शादीशुदा औरतों से होते हैं, वो भी शादीशुदा औरतें होती हैं जो इन मर्दों से ताल्लुकात रखती हैं। अब वो समझता है कि यार फलां भी तो फलां की बीवी है, उसने जैसे मेरे से ताल्लुकात रखते हैं तो हो सकता है मेरी बीवी ने भी यार उससे ताल्लुकात रखे हों। अब इसकी अपनी बेअमली, इसकी अपनी बेगैरती, इसका अपना ये कम ज़र्फ होना और इसका अपना इस गुनाह में मुब्तला होना इसके अंदर शक और वहम को पैदा कर रहा है कि यार हो सकता है ये भी करती है, हो सकता है, से क्या मुराद, हो सकते है पर आप अपनी बीवी पर तोहमत लगा देंगे, अपनी बेटी पर तोहमत लगा देंगे। यही हाल भाई का होता है कि अपनी बहन पर तोहमत लगा देता है, खुद 4-4 लड़कियों से दोस्ती करके बैठा होता है और बहन अगर किसी से गलती से कोई बात कर ले तो गैरत खा जाता है। ना बहन को अजनबी मर्दों से बात करनी है, ना आपको गैर औरतों से बात करनी है, बिला इजाजत शरई इसकी तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन गैरत पर कत्ल क्यों कर देते हो आप यार? अगर बिलफत कोई गलती कर भी गई है, मां गलती कर गई, बहन गलती कर गई, बीवी गलती कर गई है, बेटी गलती कर गई है, तो आप मार क्यों देते हो उसको यार? क्यों मारते हो आप? क्यों कत्ल कर देते हो उसका? क्यों बाजू तोड़ दिया उसका आपने? क्यों बाल क्यों गंजा कर दिया आपने उसका? क्यों चेहरे पर तेजाब छिड़क दिया आपने उसकी? क्यों अंधा कर दिया आपने उसको? क्यों उसके कान काट दिए? क्यों उसके पांव तोड़ दिए? क्यों उसकी उंगलियां तोड़ दी आपने? क्यों? क्या वजह? क्या मरने के बाद तुम्हें रब तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर नहीं होना? क्या जवाब दोगे आप अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इस जुल्म और सितम का? और फिर और तेज में आते तो कत्ल कर देते हैं, इसको भी कत्ल कर दिया, उसको भी कत्ल कर दिया, उसको भी कत्ल, खानदार को कत्ल कर दूंगा। क्या समझते मेरे को भाई? क्या समझेंगे हम आपको? जालिम आदमी, हम आपको क्या समझेंगे? तो ये जो कुछ है ये मैं बयान करता चलो साथ साथ, ये ऐसा नहीं है कि इस चीजों को न्यूज में, पेपर मीडिया में एक्सपोज किया जाता है, नुमाया किया जाता है और दुनिया भर में इंटरनेशनल मीडिया में इसको इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर ताबीर किया जाता है कि देखो ये औरतों के साथ ये करते हैं। नहीं, ये जुल्म है, ये भी जुल्म है, ये भी ज्यादती है, गलत है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता। आपके सामने एक दावत इस्लामी का मुबल्लिग मौजूद है ना, दीन और इस्लाम की बातें जो सीखी समझी वो आप तक पहुंचा रहा है ना। ऐसा नहीं है। हुकूक है, राइट्स ऑफ वुमेन जितना इस्लाम बयान करता है, अरे कौन बयान करता है? मां के अलग, बेटी के अलग, बहन के अलग, बीवी के अलग, खाला के अलग, सबके अलग अलग तो हुकूक बयान किए जाते हैं और इन चीजों की मजम्मत की जाती है। जुल्म को जुल्म कहा जाता है। ये जहालियत है और ये कौन सा इस्लाम और दीन समझ के कर रहे होते हैं? ये भी तो बस अपने वो जुनून में कर रहे होते हैं। तो दुनिया भर में हो रहा होता है। दुनिया भर में क्या नहीं हो रहा था औरतों के साथ? दुनिया भर में औरतों को खिलौना बना दिया गया। इसमें मैं भी मानता हूं औरतों का कसूर है। अब मैं क्या इस्लामी बहन बोलूं इन बेपर्दा औरतों को कि ये खुद अपने हाथों खिलौना बनी है मर्दों के हाथों में, बेपर्दगी कर कर, इनके अंदर रच बस कर, इनके अंदर जगह बनाकर, इनकी तरह लिबास पहनकर, इनकी तरह बाल कटवाकर, इनकी तरह सिगरेटें पीती हैं। जी हां, औरतें दावतों के अंदर एक ही टेबलों पर आप बैठते हो। ये सब मतलब के बुराई, ये असबाब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि शक और शुबात क्यों पैदा होते हैं? ये कल्चर जो जहेज का पैदा हुआ, महंगी महंगी शादियां हुई, लड़कियों के लिए ये चीजें ला कर दो, लड़कियों के लिए वो चीजें ला के दो, हज पे जाओ तो ये करो, उम्रे पे जाओ तो ये करो, यहां ये करो। लड़की के माँ बाप इधर से फंसे, लड़की के माँ बाप उधर से फंसे, लड़की के माँ बाप इधर भी गए, बेटा पैदा, अरे बेटी को बेटी के यहाँ विलादत हो रही है, शादी हो गई, अब बेटी की विलादत हो रही है, बेटी के यहाँ विलादत हो रही है। अब ये जो विलादत हो रही है, लड़के ने पूरी बेटी डाल दी माँ बाप के ऊपर, बेटी के, कि जनाब ये वो डिलीवरी है तो हॉस्पिटल का बिल भी आप भरो और ये सारे मेडिकल के खर्चे भी आप उठाओ, ये डिलीवरी के एक्सपेंसेस भी आप उठाओ, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो लड़के को, लड़के की मां को, लड़के की बहनों को मुंह भर भर कर ठोसो। ये कल्चर है। नतीजा ये निकलता है कि बेटी माज़अल्लाह बोझ लगती है। खत्म करे ना। ऐसा क्यों होता है? इसलिए
सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन बेटी क्यों बुरी लग रही है माज़अल्लाह बाज़ औक़ात? ये पब्लिक व्यूज है मेरे पास, पब्लिक के तासुरात है मेरे पास, अवाम के तासुरात हैं। हम तब्दील करें ना, सिर्फ मेरे कह देने से, आपके सोच लेने से, अफसोस कर लेने से चेंजेस नहीं आ जाएगी। आप कदम उठाइए कि ठीक है, हज पे जा रहे हैं, ना लेना है ना देना है, शादी हो रही है, ना लेना है ना देना, जो एक उर्फ और आदत के मुताबिक खुश दिली के साथ, खुश मिजाजी के साथ, तरीकेकार के साथ जो होना है वो होना है। लेकिन जब शरीयत की हुदूद पामाल होंगी और अखलाकियात बर्बाद होंगे और हमारी आदतों की वजह से माशरे में खराबियां पैदा हो रही होंगी, तो वहां तो रोकने की कोशिश की जाएगी ना। तो क्या है कोई ऐसे मदनी चैनल के नाजरीन जो ये नियत करे कि हमारे यहां बेटियों से मोहब्बत करेंगे और बेटी की विलादत पर अफसोस नहीं, गम नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे और इनसे बेहद मोहब्बत करेंगे? है कोई ऐसे मदनी चैनल के नाजरीन जो नियत करते हो कि शादी ब्याह के मौके के ऊपर हम नियत करते हैं, हम बेटे वाले, हमारा बेटा है, हम नियत करते हैं हम अपने बेटे की शादी करेंगे, लेकिन 1 रुपये का बोझ लड़की वालों पर नहीं होगा, जो दे अपने शौक से दे, अपनी मर्जी से दे। है ऐसे हैं तो दे SMS हमको, करे कॉल, हमको बताएं। कोई लड़का ही गैरत खा ले कि नहीं मैं नहीं बिकता, मेरा कोई सौदा वोदा नहीं होगा, मेरे दाम आप नहीं लगेंगे, ठीक है पढ़ लिख लिया, इसने थोड़ी पढ़ा लिखा था कि BA करूंगा तो इतने रुपए में जाऊंगा और BCom करूंगा तो इतने रुपए में जाऊंगा और अगर बाहर का वीजा लगा होगा तो फिर इतने रुपए में जाऊंगा, मेरी को बोलियां लगेंगी। ऐसा तो नहीं है ना। आप तो सोचो, इंशाल्लाह फिर आपके माँ बाप भी सोचेंगे। है कोई ऐसे मदनी चैनल के नाजरीन में से जो नियत करते हो कि अगर हमारे यहां पैदाइश का सिलसिला हुआ तो इसका बोझ भी हम उठाएंगे? माँ बाप ने बेटी दे दी है, माफ कर दो माँ बाप को यार, बेटी के माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ता हूं उनकी तरफ से, बेटी के माँ बाप को माफ कर दीजिए। उन्होंने आपको दे दी अपनी बेटी यार, बेटे के लिए अलग, बेटे के माँ को क्या दिया? अरे बेटे की माँ को क्या लगेगा कि बेटे की माँ को क्या दिया यार? अच्छा बेटे की बहन को क्या दिया? दामाद की बहन को कुछ भी नहीं दिया? अरे बहन तुमको क्या मसला है? क्यों भाभी के माँ बाप के माल पर नजर जमा के बैठी हुई हो? क्यों दे? हाँ शौक से उठाकर दे दे, किसने मना किया? शौक से देंगे। अब ये देने वाले कितने हैं? शौक से देंगे, इस खौफ से नहीं देंगे कि बेटी खतरे में आ जाएगी, नहीं देंगे तो। मगर यहां तो डिमांड है ना, यहां तो सस्ती खरीदो तो महंगी घड़ी की डिमांड है। ये बेटी के मुतालिक जो कुछ माशरे में बुराइयां खराबियां हैं, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं, और पता नहीं कितनी बार करना पड़े कि कोई आए तो सही मैदान अमल में। अरे एक ही आ जाए यार, 1 बाय 1 करके एक एक ईंट गिरेगी, इंशाल्लाह दीवार गिर जाएगी। हम कोशिश करें, हिम्मत तो करें भाई। हज पे जा रहे हैं, बराए करम कुछ नहीं, नो, ना लेना ना देना। देखिए शौक, मोहब्बत, प्यार, हुसूल सवाब, सिले रेमी, ये सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो सूरतें जिसकी मैं यहां वजाहत कर रहा हूं, जो फिर हराम और नाजायज और जुल्म और ज्यादती पर जो उतर आती हैं, मैं उन सूरतों की यहां बिलखुसूस वजाहत कर रहा हूं। और इससे पहले मैं ये सारे जहेज के मौजू पर बयान कर चुका हूं। तो हैं मेरे नाजरीन, हैं, कॉल करेंगे, कुछ SMS भेजेंगे आप कि बस हमने ये डिलीवरी केस जो हमारे यहाँ होगा, अल्लाह की रहमत से यह हो रहा है, हमने नियत कर ली है कि बेटी वालों पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। हाँ, इनके बेटी के माँ बाप को इज्जत देंगे हम, और ये आएंगे भी तो इनको समझाएंगे भाई क्यों कर रहे हैं आप, हम है ना, हम है ना। जो देना अपनी बेटी को दे दें, आपकी मर्जी है तो दे दें ना, हमें नहीं चाहिए। बेटे की मां बोल्ड स्टेप ले, बेटे का बाप बोल्ड स्टेप ले, बेटे भाई की बहन बोल्ड स्टेप ले। आपको क्यों कहा जाए कि आप तो नहीं लेंगी ना,
ہاں میرے کو کیا ضرورت ہے, میں کیسے کیا لوں گی, منہ اتنا سا ہو گیا آپ کا, یہ پوچھنے پر ہی خراب لگ گیا, نہ دینے کا کیا حال کرو گے آپ. یہ بہت بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے بیٹیوں کے معاملے میں لوگوں کی سوچوں میں تبدیلی آ گئی ہے. اگر ہم یہ سوچیں تبدیل کر دیں اور بیٹی کے پیدائش سے لے کر بیٹی کے انتقال تک بیٹی کے ماں باپ پر بلا حاجت شرعی, بلا اجازت شرعی بوجھ نہ ڈالا جائے, اخلاقی بوجھ نہ ڈالا جائے, مالی بوجھ نہ ڈالا جائے, اس طرح کے بوجھ نہ ڈالے جائیں. ارے بیٹی کس پر بوجھ بنتی ہے؟ پبلک عوام کیا کہتی ہے, عام اسلام بھائی کیا کہتے ہیں بیٹی کے معاملے میں, آئیے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. بیٹا ہونے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, بیٹی پہ کم خوش ہوتے ہیں. بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. بیٹا کما کر دیتا ہے, بیٹی کما کر نہیں دیتی, بیٹی خرچے کرواتی ہے. یہ تو ہماری کمزوری ہے. بچی جو ہے لڑکی رحمت ہے اللہ کا, یہ آدمی کا سوچ ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا ہوتا ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, اور بیٹی کو ہنس کے قبول کرنا چاہیے. جیسے آپ بیٹے کی خوشی مناتے ہو ایسے بیٹیوں کی بھی خوشی مناؤ. بیٹا جو ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا ہو کے جو ہے کمانے کا سہارا بن سکتا ہے, اور بیٹیاں جو ان پہ جو ہے اخراجات بھی ہوتے ہیں, ان کی شادی بیاہ کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کے پڑھائی لکھائی کے اخراجات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ذرا جو ہے عوام میں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ شاید جو ہے عوام یہ سمجھتی ہو کہ بیٹیاں جو ہے ذرا بوجھ سا لگتی ہیں, بیٹے جو ہیں کمانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. لڑکی جو ہوتی ہے نا, لڑکی کو آگے جا کے اس کو رشتے کا مسئلہ بنتا ہے. ابھی پتہ نہیں لڑکا جو ملتے ہیں, لڑکے آج کل آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں کس طریقے, کوئی نشائی ہے, کوئی برائیوں میں لگائے ہوئے ہیں, کوئی کہاں پہ کوئی کہاں پہ. اسی وجہ سے والدین پہ اثر ہوتا ہے. ابھی لڑکی جو ہے اس کو پتہ نہیں کون سا رشتہ ملے گا تو آگے جا کے وہ لڑکا کیا کرے گا. آگے جا کے کچھ لڑکے خراب ہو جاتے ہیں, تنظیموں میں پڑے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے بوجھ بنتا ہے. دعا مانگتے ہیں ہم لوگ تو جو اللہ تعالیٰ بیٹی نہیں دے تو اچھا ہے, آگے جا کے پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں, اسی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. ویسے بندہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے, اس میں ناراض نہیں ہوتا, تو آگے جا کے مسائل بنتے. بیٹا تو یہ ایسے بھی ہوتے کہ چلو ہمیں کما کے دے گا, بیٹیوں کی طرف سے جیل دینا پڑے گا. بس لوگ کی یہ سوچ ہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی رحمت ہے, وہ یہ سوچتے کہ بس ہمارے لیے عذاب آ گیا. بیٹی ایک اللہ کی نعمت ہے, اور بیٹے سے زیادہ بہتر بیٹی ہے. بیٹے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بڑا ہو کے تکلیف ہی دے گا, بیٹی تکلیف نہیں دے گی, وہ ماں باپ کا بھلا ہی سوچے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ملے جلے سے تاثرات آپ نے سنے. آئیے میں آپ کی کال لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد عمر, لیکچرر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان, پی ایچ ڈی اسکالر مینجمنٹ سائنسز, کام سیٹ اسلام آباد. برہنِ شورا کی بارگاہ میں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی حوالے سے مدنی پھول کی درخواست کروں گا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, اکثر جب ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہی خوشی کا اظہار فرماتے دیکھے گئے ہیں, اور میسیج وغیرہ کی ترکیب اور بڑی والہانہ انداز میں ان کی طرف سے خوشی کا اظہار دیکھا جاتا ہے کہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی اور رحمت سے نوازا ہے. جبکہ مذہب سے دوری کی صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ تو بتانا بھی گوارا نہیں کرتے یا خوشی کا اظہار بالکل نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں اور اتاری بھی ہیں اور ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں. پرسوں 2 دن پہلے ہی ان کا میسج تشریف لایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے, اور انہوں نے نام کی بھی درخواست آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, محمد سجاد اتاری. ان کی بیٹی کے لیے آپ نام بھی تجویز فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لگتا ہے کسی پرابلم کی وجہ سے مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. آئیے میں آپ کو کچھ اور ہمارے پاس ویڈیو تاثرات ہیں وہ دکھاتا ہوں. لڑکی تو اللہ کی رحمت ہی ہے, زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے تعلیم کے اوپر کرتا ہے کہ گھر کا ماحول کس ٹائپ کا ہے. بہت سے تعلیم کا رجحان اتنا ہوتا نہیں ہے تو اس طرح وہ لڑکی کو اپنی رحمت ہی تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. میرے ماشاءاللہ 5 بیٹی اور 5 اپنے گھر کی. میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹی ہی مانگی تھی, وہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی ہی دی, کوئی خرچ نہیں. وہ اپنے خرچ خود لے کے آئی تھی, خرچ خود بخود آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. رزق تو اللہ پاک دیتا ہے, کوئی کھلانے والا وہ پالنے والا وہ ہے, ہم تو کچھ اس کے آگے نہیں کر سکتے. اور جو بوجھ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف ہے, اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیں. اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے,
اور گھر میں ہوں گی تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی. اور بڑھاپے میں سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹی ساتھ دیتی ہے, بیٹا نہیں دیتا. کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو وہی فکر کرتی ہے شادی کے بعد بھی کہ ابو نے دوائی کھائی ہوگی نہیں ہوگی, ابو نے کھانا کھایا ہوگا نہیں ہوگا, ابو کی طبیعت کیسی ہے وہی پوچھے گی. اور جب بھی باپ غصے میں ہوتا ہے تو بیٹی ہی باپ کو مناتی ہے, بیٹے کی ہمت نہیں ہوتی کہ باپ کے قریب. زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ لوگ بیٹیوں سے بس وہ مایوس ہو جاتے ہیں ایک دم کہ یہ کیا ہو گیا, یا لڑکا ہوتا تو اچھا تھا. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اس سے آدمی کو مایوس نہ ہونا چاہیے. میری اپنی لائف میں بھی 2-3 بار ایسا ہو چکا ہے. بعض اوقات کوئی لڑکی ہوتی ہے تو چھوڑ کے چلے جاتے, لینے ہی نہیں آتے, بولے ہم کو نہیں چاہیے. بس وہ بولا ہمارے یہ برائی ہے, بولا لڑکی ہوئی ہے. ان کا نام ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی اگر 5 یا 6 بیٹوں کے بعد ایک لڑکی ہو گئی تو اس کا نام رکھ دیا 7 برائی, کہ بھائی بولا بس یہ لڑکی ہوئی تو ہم لوگ اس کو برائی کریں. ایسے لوگ بھی اللہ ان کو نیک ہدایت دے اور سمجھ دے. دیکھیں کہ اگر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے گھر کے اندر, اب وہ لڑکے کی جو مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ پروان چڑھتے ہیں, اخراجات یہ وہ دیکھا جائے تو لڑکے کے لیے پریشان ہے. لڑکیوں سے بہتر ہے کیونکہ لڑکیاں گھر کو سنبھالتی ہے, گھر کے اندر خیال کرتی ہے, کام کرتی ہے. ماں باپ کا آپ دیکھیں کہ لڑکا باپ کے سامنے آج کے دور میں کھڑا ہو رہا ہے, لڑکی ثابت قدم رہتی ہے, باپ کا خیال رکھتی ہے. اگر میں ایک مثال ہوں, میں کام پہ سے آیا ہوں تو میرا لڑکا مجھے پانی دینے میں اس کو 10 آوازیں لگاؤں گا, وہ پانی کا ایک گلاس مجھے لا کے اگر دے دیا تو ٹھیک ہے, اس کی مہربانی. لڑکی فوراً آ کے ایک پانی کا گلاس دے گی. ہم آج کے دور کے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ لڑکوں کی بڑی خواہشیں کرتے, پتہ چلتی ہیں ان کی اولاد ماں باپ کو سینٹروں میں تمام مطلب فلاحی اداروں میں ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے. 4-4 5-5 اولادیں. دنیا دیکھ ہی رہی ہے کہ مرنے کے بعد احسال ثواب صدقہ جاریہ کون کرتا ہے گھر کے اندر. لڑکیوں کا ایک مقصود ہوتا ہے کہ یار والدین کی ایک برسی آ رہی ہے, لڑکیاں ہوتی ہے تو گھر میں اہتمام کرتی ہے کہ میرے والد کا مطلب برسی آ رہی ہے, قرآن شریف کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. بیٹی ہے نا بوجھ نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے, ہمیں اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے. میرے ماشاءاللہ 7 بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے میرے پاس. تمنا تو ہر انسان کو ہوتی ہے لیکن اللہ کی رحمت تھی, ہم نے کبھی مایوس نہیں ہوئے. ہم نے بولا چلو آج نہیں تو اگلے سال دے دے گا, اس سے اگلے سال دے دے گا. امید تھی ہمیں بچہ ملے گا, لیکن جو لڑکی ملتی گئی اللہ کے ہم سے ترقی کرتے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں رہے. لڑکی ہمارے لیے بہت نعمت ہے ہمارے لیے. جو بچیاں پیدا ہوتی ہے نا تو بہت سے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچیاں یار ہم کو اتنا دہیج دینا پڑے گا, اتنے پیسے خرچہ ہوگا, اس کے پیچھے ہم کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اور لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو بولے سامنے سے یہ لڑکی والوں کے وہاں سے ہمارے کو یہ چیزیں ملے گی. میرے بھی 5 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. میرے گھر کے اندر 8 پوتی ہیں, اور میں پہلے ہی اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اگر میرے گھر پہ بچہ پیدا ہو تو پہلے بیٹی ہو, مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی جو میرے کو 4 بیٹوں کے بعد 1 بیٹی دی تھی میرے کو, اور سب ہنسی خوشی سے ہم رہتے ہیں. اور ہم بچی کو جو ہے نا رحمت سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ بھائی بیٹا ہے تو چلو بھائی وہاں سے دہیج لے کے آئے گا, یہ پیسے ملیں گے, یہ اتنا سامان ملے گا, یہ چیز نہیں ہے. بیٹیاں اپنے نصیب کی ہوتی ہے, اور اپنے نصیب کا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بھی بیٹی کا جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بھی پورا کر دیتا ہے, اور بیٹی اپنے گھر بار کی ہو جاتی ہے. بیٹوں سے زیادہ خوشی ہے, ہماری 4 بیٹی ہیں. ہم تو بیٹی کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں کیونکہ بیٹی سے ناراضگی بھی نہیں. میری 1 بیٹی ہے, بڑی دعاؤں سے اللہ پاک نے دی ہے. سوچ تنگ ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو بوجھ ہے ہمارے اوپر, آج نہیں تو کل یہ بڑی ہو جائے گی تو کی شادی کرنی ہے, یہ خرچے وہ خرچے. بھائی اللہ پاک اس کے نصیب کا دیں گے جو بھی ہے. ابھی جس کے پاس نہیں بھی ہے اس کے بیٹیاں ہیں اور ان کے شادیاں ہو رہی ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہے. بیٹیاں ماں باپ کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. بیٹے اگر نالائق نکلے تو آپ کا بڑھاپا بھی روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے گزرے گا. بیٹیاں تو پھر بھی آپ جاؤ گے تو ایک ٹائم کی روٹی دے دے گی اپنے سسرال میں بھی آپ کو. سمجھتے ہیں کہ فرنیچر کی وجہ سے بوجھ لگتی ہیں, لڑکے کام کر کے دیتے ہیں. میری نظر میں تو لڑکے یہاں اتنے ہڈرام گھومتے ہیں کہ پوچھو نہیں, گھر کی پڑی نہیں ہے, کام دھندا کرتے نہیں ہے. میری نظر میں تو اس وقت لڑکا بوجھ ہے, لڑکی نہیں ہے. لڑکی ماں باپ کا خیال بھی رکھے گی, شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے گی. لڑکی بھی رکھے گی, اس کے میاں سے بھی رکھوائے گی. لڑکا نہیں رکھتا ہے, لڑکا شادی ہوتی ہے لے کے نکل جاتا ہے. معاشرے میں بیٹی پیدا ہونے پر مایوسی ہوتی ہے, وہ اس لیے کہ ہم یہ چیز دیکھتے رہ رہے ہیں. بیٹی جب بیائی جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے, کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, کیا ظلم بھی ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں معاشرے میں. تو اس وجہ سے جو ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر کم از کم بیٹے کے مقابلے خوشی کم ہوتی ہے. برائے نام کا ایسا ہو تو ہو, ورنہ ایسی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بیوی کو بچے کو مار دیتے ہیں, اور اگر کوئی مار دیتا ہے تو بہت ظالم ہے وہ لوگ, بہت ظالم ہے, بہت ظلم ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تربیت بھی نہیں نا, اسلامی تربیت نہیں ہے. صحیح معنوں میں اگر ہمارے مذہبی اسلامی تربیت ہوتی تو یہ بات ہوتی نہیں. اگر لڑکا جو بگڑ جاتا ہے تو آپ کو پوری زندگی اس کے پیچھے خواری ہونی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, لڑکا بہت بڑے یعنی کہ امتحان ہے یہ آج جو ماحول چل رہا ہے
इस माहौल के अंदर लड़के बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बेटी तो भाई से रहमत है, भाई से जहमत तो नहीं है। इनके आने से जो है हमारे यहाँ तो हालात बहुत अच्छे हुए हैं। बेटे को तो सारे विरसे मिलते हैं, लेकिन बेटी को कोई विरसा नहीं मिलता। अगर बेटी शादी के बाद अगर कोई हक मांग ले तो फिर उसके खिलाफ पूरा खानदान खड़ा हो जाता है। तो यहाँ मामला ये आते हैं कि जी विरासत अगर इसकी अगर आगे बढ़ेगी, इसकी शादी होगी, तो इसका जो आदमी जो होगा वो विरासत मांग लेगा तो हमें अपना हिस्सा देना पड़ेगा। हमने तो बड़ी मेहनत से कमाया। बेटी है, इसने कुछ कमा के नहीं देना, शादी करानी पड़ेगी, शादी पे भी खर्चा आएगा, सारी जिंदगी पालो उस पे भी खर्चा आएगा, इनकम कोई है नहीं, और आखिर में बुढ़ापे में इसका सहारा नहीं बनना। बेटा सहारा बनता है लेकिन वो भी तब बनता है जब के लायक हो। तो इस वजह से लोग परेशान हो रहे होते कि बेटा हो जाता, मेरा सर फखर से ऊंचा हो जाता। बेटी को जब शादी कराएंगे तो इसको देना पड़ेगा ना, और बेटा जो है लेके आएगा। इतनी बेटियां अपने माँ बाप से प्यार करती, इतने बेटे नहीं करते। औलाद है ही मर्द के नसीब की। बाज़ों का तो मैंने ये भी सुना है कि ना उसकी सास ही बोल रही होती है, यानी कि लड़के की माँ ही बोल रही होती है कि दूसरी शादी करवा लो। माँ की 6 बेटियां हो लेकिन वो अपने बेटे को बोल रही होती है कहना तू दूसरी शादी कर ले, तेरी 4 बेटियां हो गई हैं। लड़कियों को बोझ इसलिए समझाया जाता है कि आजकल जो माहौल हो गया है, मतलब बेटी की शादी करनी है तो आपको घर सामान देना है, उसके लवाजमात पूरे करने हैं। अब लड़के में तो ये ना हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, लड़कियों में क्या करेंगे? सुन्नत के मुताबिक तो हम शादी कर नहीं रहे ना करवा रहे हैं। ऐसे को भी मैं जानता हूँ जिसके 8-9 बेटे हैं लेकिन फिर भी बेचारे परेशान हैं। और ऐसे देखें जिनकी 4 बेटी हैं, लड़का एक भी नहीं हो, माशाल्लाह सबके सब सुखी हो, सुकून में है माशाल्लाह। लड़का है बहुत अच्छा है, हर चीज में सही है ना। लड़का हो गया, 4 लड़के हो गए। अब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, बाशऊर हो गए और वो बिगड़ गए, लाइन उल्टी सीधी में चले गए, जवानी में खुदा ना खासा किसी की मौत हो जाती है तो क्या करेंगे उस लड़कों का? मुझे बताएं। अब किसी का लड़का होता है बहुत खुश होती है लेकिन एबनॉर्मल हो जाते हैं। मैंने ऐसे कितनों को देखा जिनके एबनॉर्मल है और 22-23 साल की उम्र में उनके इंतकाल हुए। जिनकी सोच छोटी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बाकी माहौल से वापस रहे इंशाल्लाह दावत इस्लामी के, तो भले ना 10 लड़कियां होंगी उसके घर में, इंशाल्लाह उसके मुंह पे बल नहीं आएगा ना माथे पे शिकन आएगी इंशाल्लाह। प्यार करने वाली जो है ना वो बेटे से ज्यादा बेटी है, इस्लामी माहौल से दूर है। और ये जो दुनियावी उसके अंदर पड़ा हुआ है उसके लिए सिर्फ ऐसा है कि वो ये समझता है कि बेटी होती है वो नापसंदीदा है और बेटा होता है तो वो पसंदीदा है। बेटी हो गई चलो कोई बात नहीं, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई तो फिर बिगाड़ पैदा होता है रिश्तों में। तलाक की नौबत तो नहीं, पर ये देखा है कि हाँ घर में घरेलू नचकियां शुरू हो जाती हैं। औरत को इस बात का यानी कि ठहराया जाता है कि उसकी वजह से हो रहा है। बेटे पे ज्यादातर ये होता है कि कमा के देगा और बेटी ये कि इस पे खर्च करेंगे और ये जहेज लेके चले जाएगी। एक तो आमतौर पे माशरा देखा देखी एक ये सिलसिला है और फिर शैतान भी मायूसी दिल में डालता है। वैसे ही गुर्बत में अगर चक्की में पिस रहा है तो और इसका जो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है दूसरी बेटियों में या तो तशद्दुद कर देते हैं बेचारी उस औरत के ऊपर और काफी उसको तानाजनी और ये करते हैं, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है। ये तो अल्लाह ही के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। यही बेटी माँ है, यही बेटी बहन है, यही बेटी बीवी है और यही बेटी एक माशरा तश्कील देती है। जो है सबसे अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, माँ बाप का बेहतरीन सहारा होती हैं। लोगों से पूछें आप जिनके औलाद नहीं है वो किस तरह से अल्लाह ताला से इस्तिदाह करते हैं, दुआएं करते हैं अपनी औलाद के लिए। मेरी दोनों बेटियां हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बस यही कहने हैं जिनकी बेटी हैं वो खुश रहें। बेटे होते हैं वो बड़े नाकारा निकलते हैं, वो बड़े यानी आवारा गर्दी करते हैं, लोगों को देखने वाले से बेहतर है सुकून से रहें। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, मुझे दोनों बेटियां हैं मेरी, माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह 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 तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अवामी तासुरात, अवामी जो ख्यालात मिले जुले से आपने देखे, बेटियों के हवाले से जो बिलखुसूस जो बात वाज़ेह होती है वो बिलखुसूस वो इनके बाद के अखराजात होते हैं। यानी बेटी भी अपने अंदर बाज़ औक़ात ऐसा गिल्टी फील, बुरा फील करती है कि मेरी वजह से मेरे बाप को तकलीफ हो रही है। ये क्या है? बाप को तकलीफ बेटी की वजह से नहीं हो रही है, बाप को तकलीफ हालात की वजह से हो रही है, रस्म और रवाज की वजह से हो रही है, लोगों की सोच और मेंटलिटी की वजह से हो रही है। बेटी समझ रही है कि मेरी वजह से मेरे वालिद साहब को तकलीफ हो रही है, मेरी शादी का वक्त करीब आया तो मेरे वालिद साहब पर बोझ पड़ रहा है, अगर मेरे मतलब ससुराल वाले कुछ मांगते हैं तो मेरे माँ बाप पर बोझ पड़ रहा है, मेरे भाइयों पर बोझ पड़ रहा है। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा करम कीजिए। कई मरतबा मदनी चैनल के जरिए अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों के जरिए अर्ज किया गया, आपने सुना नहीं, दावत इस्लामी वालों को इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, मतलब इनको माथे में बल भी नहीं आता। माशाल्लाह माहौल के अंदर तरबियत हो रही होती है, जहां माहौल मिला हुआ होता है
लड़की ये भी दावत इस्लामी के माहौल वाले, तो लड़के वाले ये भी दावत इस्लामी के माहौल वाले, तो फिर उनके यहाँ जब विलादत का मामला आता है तो बेटी हो या बेटा हो तो वो ऑलरेडी जहन बना हुआ होता है, मदनी सोच बनी हुई होती है, तो वो वहाँ फीलिंग नहीं होती। आपने देखा नहीं अमीर सुन्नत ने इब्तिदान क्या फरमाया कि शादी की रात ही हमने दुआ की कि पहले बेटी हो, बेटी हुई है, जो बेटी हुई इसकी भी 3 बेटियां, वो 3 बेटियों की माँ है। ये चारों अमीर सुन्नत की मतलब आंखों की ठंडक और कल्ब की राहत बनी हुई है। तो ये होता है। तो वो जो इस्लामी बहनें जो बेटियां हैं, ये जो महसूस करती हैं कि हमारी वजह से अब्बू को तकलीफ हो रही है, वालिद साहब को तकलीफ हो रही है, तो वो इनकी वजह से नहीं हो रही। हाँ, ये अगर बदतमीज हैं, ये गुस्ताखी करती हैं, ये माँ बाप को सताती हैं, ये माँ के साथ बदतमीजी करती हैं, वो एक अलग मैटर है, वो औलाद करती रहती है जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बेसिकली बेटी की वजह से माँ बाप को तकलीफ नहीं होती, बल्कि बेटी के जाने पर तो माँ दुखी होती है और पता नहीं आने वाली बहू उसकी जगह ले सकती है नहीं ले सकती। और इसके साथ साथ बेटी जाती है तो बाप अफसुर्दा होता है, बाप की आंखें नम हो जाती हैं, बाप का दिल रंजीदा हो जाता है और बहुत कुछ फीलिंग्स होती है। और ये बहुत खूबसूरत महसूसात हैं, ये खूबसूरत महसूसात हैं, ये एक हमारे मोहब्बतों की अलामतें, मोहब्बतों की पहचान है। अगर बेटी भी बाप को देखकर कुड़ती है कि मेरे वालिद या मेरी माँ तकलीफ में आ रहे हैं, तो ये भी एक मोहब्बत ही की तो पहचान है, वरना क्यों कुड़ती। ऐसी बेटियां भी हैं जो माँ बाप को इस हवाले से जुल्म सितम करती हैं कि क्या किया तुमने आज तक हमारे लिए, हमारी शादियां नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बाप ने बड़ा कर दिया, 18-19 साल की बेटी हो गई और पूछती है कि आपने क्या किया आज तक। ऐसी भी होती हैं। अब लेकिन ये बहुत कम। नहीं मारे बेटियों को यार, जुल्म सितम ना करे बेटियों के ऊपर, इनसे मोहब्बत करना सीखें। बेटी पैदा हो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इनकी अच्छी तरह तालीम और तरबियत करें, इनकी अच्छी परवरिश करें, इनको बुरी सोबतों से बचाएं, बेटियों को उन जगहों से बचाएं जहां बेहयाई हो रही हो, नाचना गाना हो रहा हो, ना महरम जहां होते हो, इन जगहों से बचाएं। चादर और चार दीवारी का दर्स दें, नेकी और परहेजगारी का दर्स दें। ये इंशाल्लाह आपकी आंखों की ठंडक बनेगी, आपके दिल का चैन बनेगा, दिल का सुकून होगा। ये आपके लिए दुआएं करेगी। देख कैसे प्यारे प्यारे तासुरात थे। हाँ, एक किसी ने कहा कि जनाब वो बेटियों का विरसे में हिस्सा नहीं होता, ऐसा नहीं है। विरसे में हिस्सा बेटियों मतलब बेटियों का भी है, बेटों का भी है। वो शरीयत ने उसकी तकसीम की हुई है, विरासत तो उनकी भी रखी गई है। आइए कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं कराची क्लिफ्टन से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इमरान बलोच। मैं यह करना चाहता हूँ कि जो बेटियां होती है वो अल्लाह की रहमत है, तो बेटियों के होने पर किसी को अफसोस में खुशी होनी चाहिए उसको कि अल्लाह ने हमारे घर रहमत भेजी है, समझे। ये तो झलक है जो लोग कहते हैं कि बेटियां हो ये बेटियां हो ये। मेरी 2 बेटियां, मैं तो बोलता हूँ अल्लाह ताला मुझे 10-12 बेटियां देता तो मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे घर में अल्लाह ने रहमतें भेजी है। मेरे यही सवाल है लोगों से कि अल्लाह के लिए बेटियों को इतनी इज्जत दे, इंशाल्लाह ये बेटियां काम आएंगी। बेटे कुछ नहीं आते काम। कोई बड़े होके बेटे हमें माँ बापों को तंग करना, माँ बापों को गाली दलील करना, और बेटियां जो है माँ बाप के लिए फरिश्ता है एक तरह से, अगर कोई समझे तो। बेटियां बेटियां ही इंसान ही हैं। फरिश्तों के तो एक अलग सिफात होती हैं, फरिश्ते मासूम होते हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा एक वजाहत करूं, अगर मेरे मद्दी चैनल के नाजरीन और बिलखुसूस मेरे इस्लामी भाई अगर बुरा ना माने, आप मुसलसल अभी कॉल भी देख लीजिए और कई तासुरात देख लीजिए। जब हमने बेटियों के बारे में कहा, बेटों के बारे में व्यूज अच्छे नहीं है, बेटों के बारे में तासुरात अच्छे नहीं है। ये गौर किया आपने? ठीक है, बेटी के बाज मामलात में कलाम हो रहा है कि जनाब ये यूं और यूं लोग सोचते हैं, यूं लोग सोचते हैं, वो एक फैक्टर है, वो एक जगह है जहां बेटी के मामले में लोग तशवीश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए कि बेटे के हवाले से भी वो चीज नहीं है। वालिद साहब के जो आपने तासुरात देखे, वालिद इतने सारे वालिद वगैरह के तासुरात है,
यार बेटा कब काम आया, बेटा तो दुख देता है, बेटा तो पानी नहीं पिलाता, बेटा तो ये बेटा। अब ये जितने बेटे सुन रहे हैं मुझे, चाहे फैजान मदीना में सुन रहे हो या फैजान मदीना के बाहर चैनल पर सुन रहे हो, अगर आप बेटे हैं तो जरा देख लीजिए कि आप उन बेटों में से तो नहीं है जिनके वालिद तंग हो या मां तंग हो, और जो आपको देखकर ये कहते हो कि अल्लाह करे बेटी होती तो अच्छा होता। कम से कम इसके ये जो दुख इससे मुझे मिल रहे, कम से कम ये दुख तो मुझे ना मिलते। सोच, ये एक इस सिलसिले से मुझे एक वो नतीजा बेटों के हवाले से जो थोड़ा बहुत सामने आया, अब ये सीधा सीधा से तासुरात थे कि बेटा अगरचे वो बात चीजों में वो है, लेकिन वही माल असबाब माल असबाब माल असबाब, काम आना काम आना काम आना, ये आना वो आना, दुनिया 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 दुनिया। बकिया तो इतना वो नहीं हिसाब किताब बन रहा, लेकिन बेटियों की निस्बत में, बेटियों की बानिस्बत बेटों के दुख, फिजिकली जो दुख हैं, जहनी जो अजियतें हैं, ये गालिबन लगता है कि बेटों की तरफ से ज्यादा हैं। और अगर ये जो थोड़ी बहुत खराबियां हमारे माशरे के अंदर हैं, अखराजात जहेज वगैरह बेटियों के हवाले से जो कुछ ना कुछ इस तरह की चंद चीजें हैं, अगर ये खत्म हो जाए ना तो ये बेटो तो तुम्हारी पोजीशन खतरे में। ये इस रूए जमीन के तमाम बेटों के लिए एक मैं मदनी फूल अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारी पोजीशन खतरे में। ये मत समझना कि ये यूं आती है तो ये बस ये चंद एक माशरे की खराबियां हैं, हम कोशिश करें खराबियां दूर हो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कॉल्स आएंगी जो इस तरह हमें अपने तासुरात देंगे कि हम इंशाल्लाह हम मतलब बेटे वाले हैं, हमारा बेटा है, हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। बेटी वाले नहीं तासुरात दे सकते, ये बेचारे किस मुंह से बोलेंगे कि हम नहीं दे सकते, इनकी तो आवाज भी पहचान लेंगे तो मसला हो जाएगा। हैं तुमने कॉल की थी फैजान मदीना में, हम नहीं देखते हैं, तो ये भी एक मसला है हमारा। बेटे वाले आगे बढ़े, इस्लामी भाई आगे बढ़े और ये मतलब हिम्मत करें कि हमने कुछ नहीं लेना, हम मतलब डिमांड नहीं होनी चाहिए। डिमांड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, ना घर के हवाले से, ना मतलब जहेज के हवाले से, ना लेने देने के हवाले से, ना बेटे के माँ, ना बेटे का भाई, ना बेटे की बहन, मतलब ये कुछ नहीं। अब यार वो लड़की जाने, इसका दामाद जाने यार, दामाद भी फिर थोड़ा बहुत दामाद भी सोचे कि ऐसा मेरे हाथ में ना आ जाए जो मेरे हक में ना जाए, जो रिश्वत हो जाए। बस एक उर्फ आदत और मोहब्बत और प्यार और इस तरह की कुछ मराहिल और मामलात से एक दिली अच्छी कैफियत के साथ जो कुछ लेने देने का हिसाब किताब हो, उसमें भी हल्के फुल्के भारी और इस चीज की बेद। अब सोच अच्छी होगी तो ये चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। वो मैं जो कह रहा हूं बोलोगे कि यार ऐसा कौन करता होगा, बात ऐसा कौन करता होगा, अरे भाई बहुत करते हैं यार। मसाइल ही मसाइल है, मसाइल ही मसाइल है। अस्पतालों के बिल पर लड़ाई हो रही है, अस्पतालों के बिल पर। बाप ने 1 साल नहीं हुआ था बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, अभी कर्ज उतरा नहीं है कि बेटी की डिलीवरी का कर्ज लेने के लिए मार्केट पर निकला है। कहां हो आप यार? मैं जानता हूं पर्सनल, आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, जानता हूं। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें इस तरह के रिश्ते मिलते हैं कि जिनमें किसी किस्म की इस तरह की कैफियत नहीं होती। मिलते हैं, अल्लाह ताला जिनको चाहे करम फरमा दे। ना लड़के वालों की सी सोच होती है, ना लड़की वालों की सी सोच होती है। ऐसा नहीं कि ऐसा रूए जमीन पर नहीं है। आप बोलोगे यार बिल्कुल है ही नहीं, तो एक चल आपसे बैठ कर बात करें, ऐसा नहीं, ऐसे हैं रूए जमीन। मैं उनको भी जानता हूं कि ऐसे भी हैं, नहीं बस नहीं, ज़हन बना हुआ नहीं। और ऐसे भी हैं और जिनका मुंह थकता ही नहीं है मांगने से, ऐसे भी। तो जो माशरे में खराबियां पैदा हो रही हैं, इसको तो मैं बेटों को थोड़ा समझाने बैठा था कि सीट खतरे में आपकी। ये 2-4 बड़ी बड़ी मेजर खराबियां हैं, अगर ये दुरुस्त हो गई ना तो तुम्हारी बद अखलाकी और मजीद नुमाया हो जाएगी और बेटियों की डिमांड बढ़ जाएगी। ये मैं अर्ज कर दूं, हाँ बेटियों की डिमांड बढ़ जाएगी। यार मिलकर इस बेटियों के हवाले से जो बद अखलाकियां, बुराइयां, जुल्म, कत्ल और गारतगिरी जो माशरे में, इसको दूर करें और नेकी की दावत आम करें। मैं आपको मशवरा दूं, ये जितने मेरी दावत इस्लामी वाले हैं ना, मैं इनको मशवरा देता हूं। अब इसमें मुबल्लिगीन, मुहिब्बीन, मुतालिकीन जो भी आप है,
मतलब दुनिया भर में लाखों करोड़ों की तादाद में आप, मैं गुमान करता हूं। मैं आप सबको एक मशवरा देता हूं, शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया, चाहे वो 50 या 25 घरों का ही गांव क्यों ना हो, मदरसतुल मदीना बालिगान खोल लीजिए। हाँ फैजान मदीना वालों, चलो आप तो डायरेक्ट, मैं भी आपको भी देख रहा हूं, मुझे मतलब मुझे ये अंदाजा है कि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है आप क्या कहते हैं। हे ज़हन है यार, आप तो बिल्कुल सुस्त हो गए हो यार। मतलब ज़हन से मुराद ये कि मदरसतुल मदीना बालिगान ये हमने खोलने का ज़हन बनता है। आज मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक आधे पौने घंटे का मदरसा है, मस्जिद में या किसी मकाम पर लग जाता है, मुबल्लिगीन बैठ जाते हैं, लोगों को जमा किया जाता है, महल्ले वालों को, और कुरान की तालीम दी जाती है, बालिगान की तालीम दी जाती है, इसी में मदनी सोच दी जाती है। यानी आप स्कूलें और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलने पर जितना जोर दे रहे हैं, मैं आपको कुरान की तालीम आम करने के लिए और अखलाकियात दुरुस्त करने के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान फ्री ऑफ कॉस्ट, खोलने के भी अखराजात ना हो, नहीं है, क्या अखराजात है खोलने के भी, ना पढ़ाने वाले फीस लेते हैं, ना पढ़ने वालों से फीस ली जाती है, और औकात कार भी बिल्कुल मुनासिब बनते हैं। और फिर ये सुन्नतों भरा पैगाम आम हो, नेकी की दावत हो, वहां मदनी चैनल शुरू किया जाए, वहां पर वसीली इज्तिमात किए जाएं, वहां पर फैज़ान सुन्नत का दर्स हो, घर घर मदनी इनामात के रिसाले हों और सुन्नतों भरे बयानात हों। अरे एक मुबल्लिग अगर 50-50 घरों का गांव भी संभाल लेना, 25-25 घरों का गांव संभाल ले, 100-100, 150-150 जिनमें मकान बने हुए हैं वो गांव संभाल ले, आप बताइए कि ये इसी तरह बढ़ते 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 करोड़ हा करोड़ हो आशिकारे रसूल की सोचों को तब्दील कर दोगे आप। एक बयान कर देने से, एक यूं कर देने से प्रैक्टिकली आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको मदरसतुल मदीना बालिगान एडवाइस कर रहा हूं, मेरी मोटी अक्ल में आता है, इसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। मदरसतुल मदीना बालिगान का तो 1 माह 30 दिन का कोर्स है, मुख्तसर सा, वो सीख लीजिए। मेरे निगरान, मेरे जिम्मेदार इस्लामी भाई मेरा साथ दें, दावत इस्लामी का साथ दें, हमारा साथ दें। और मदरसतुल मदीना बालिगान दुरुस्त पढ़ाने वाला, गलत पढ़ाने वाला गलत पढ़ाएगा, सवाब जारिया के बजाय कहीं गुनाह जारिया ना पाल ले। दुरुस्त कुरान सीख ले, सिखाने का तरीका, और फिर मदरसतुल मदीना बालिगान लाए, एक एक को 2-2, 4-4, 6-6 आएंगे, 8-8 आएंगे, 10-10 आएंगे, और यूं माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 12 माह के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वहां पर तकदीरें बदलती आपको नजर आएंगी। मस्जिद वहां नहीं है तो मस्जिद लोग बनाएंगे, मसाजिदें बन रही होंगी। आपको थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा यहां पर्दा आम हो रहा है, थोड़े दिनों का पता चलेगा यहां पर 12वीं मनाई जा रही है, 11वीं मनाई जा रही है, यहां पर मतलब ख्वाजा की छठी मनाई जा रही है, यहां पर नजर नियाज हो रहा है, यहां पर मतलब के बहुत कुछ होना शुरू हो गया। यहां पर भी दावत इस्लामी का इज्तिमा शुरू हो चुका है, अब तो करीब के गांव के लोग भी आना शुरू हो गए। फिर हो सकता है कल जाकर वहां अल्हम्दुलिल्लाह मदरी मरकज बने, जामियतुल मदीना बने, लोग उलमा बने। बुनियाद डाल दीजिए, बुनियाद। 5-5, 6-6, 7-7 इस्लामी भाई आ जाएंगे, 3-3, 4-4 आएंगे। आपकी कोशिशें जारी होनी चाहिए, इनफरादी कोशिश, एक एक के पास जाकर आइए मदरसतुल मदीना बालिगान शिरक, आधा घंटा, पौना घंटा, 41 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, आइए बैठिए, 5-7 मिनट का दर्स, ये मतलब उनको लगेगा हम कुछ सीख रहे हैं। कुरान का नूर, कुरान का नूर, अल्लाह की रहमत से जब इसका नूर अपना जलवा दिखाएगा फिर देखने का होगा। हिम्मत कीजिए कि हमें फर्द फर्द की सोच बदलनी है, फर्द फर्द की सोच को मदनी सोच बनाना है, एक एक फर्द की जहनियत को मदनी गुस्ल देना है, तब जाकर कोई चेंजेस आएगी। और जाहलियत का इलाज जो कुरान की तालीम है, हदीस की तालीम है, जाहलियत का इलाज दिल में खौफ खुदा पैदा होना है, ये इल्म है।
कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे घर दावत इस्लामी का ख़वातीन का इज्तिमा होता है, तो एक औरत हमारे घर से नियत से आती थी कि मेरे घर वो पोता पैदा हो। अल्लाह ताला ने उनको बेटी अता की, तो वो उस दिन से इज्तिमा में आना छोड़ गई है कि क्या नाम है, हमारे तो पोती पैदा हुई है, हम क्यों आए, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। और वो घर आके हमारे पास कई दफा रोई भी है कि पोती पैदा हो गई है, ये तीसरी फजूल में पैदा हुई। तो निगरानी शुरा क्या फरमाते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी लोगों की मेंटालिटी क्यों है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला इनको इनके बेटे की खुशियां भी नसीब फरमाए। लेकिन जब बेटे का दुख सामने आते हैं ना, तो पता चलता है कि बेटी ही अच्छी थी। ये कैसे पता चला कि ये बेटी ही आपके हक में बेहतर थी या बेटा आपके हक में बेहतर था? अल्लाह तबारक व ताला से आपने बेटे का सवाल किया तो अल्लाह की मर्जी थी कि अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया। आपने बेटे का सवाल किया तो अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने आपको बेटी दे दी। क्या पता बेटा होता तो हो सकता था अल्लाह ना करे कल आगे जाकर वो कत्ल कर देता माँ को। नहीं करते माँ को कत्ल। बेटियों ने माँ को कितना कत्ल किया, बेटों ने माँ बाप को ज्यादा कत्ल किया है। पढ़ लीजिए वाकयात। बेटियां कम उठाकर माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करवाती है, बेटे दाखिल करवा देते हैं। बहू आ जाती है तो बहू तो डराती है, फिर वो बेटा उठाकर डाल देता है ओल्ड हाउस के अंदर माँ बाप को। ये गलत है। और इसलिए ये नहीं, आप कोई भी दुआ के लिए दावत इस्लामी के इज्तिमा में आए या आप कदरी काफिलों में सफर कर रहे हैं या यूं भी दुआ कर रहे हैं, अगर दुआ जो आप मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तो इसमें ये कैसी बात है कि दुआ यहां कबूल नहीं हुई, ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ? इस पर क्यों नहीं ज़हन बनाते कि जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने वही दिया। यानी बाकायदा कुरान में तो ये मजमून मौजूद है कि जिस चीज को तुम पसंद करते हो सकता है तुम्हारे लिए पसंद ना हो, तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और जिस चीज को तुम अपने लिए बेहतर समझते हो, जिस चीज को तुम अपने लिए बेहतर नहीं समझते हो सकता वही चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे के हक में क्या बेहतर है। तो ये उसने तकाद उसने जन किए कि यहां जो कुछ मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हक में बेहतर मिल रहा है अल्लाह की रहमत से। और कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर, मैंने एक औरत देखी है कि वो 5 वक्त की नमाज भी एक पढ़ती है, हर चीज करती है, लेकिन और वो अपने बेटों की जिंदगी बनाने के लिए अपनी बेटी को 45 साल के एक मर्द से शादी भी कर रही है कि मेरे बेटों की जिंदगी बन जाए। बेटी की तो बदकिस्मती है कि ये गंद है मेरे घर में। क्या ऐसी औरत की नमाजें या उसकी आखिरत के बारे में क्या ख्याल है? खैर उसकी नमाज वगैरह के मुतालिक तो हम इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये अंदाज जो आप कह रहे हैं कि अगर बेटों के लिए बेटी पर जुल्म किया जा रहा है या बेटों के लिए बेटी को कुर्बानी की बकरी बनाया जा रहा है, तो ये तो इस पर काबिल गौर है और इसकी शरई रहनुमाई भी लेनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ये क्या है क्या नहीं। पर्टिकुलर अगर किसी एक फैमिली के लिए बात की जाएगी तो उसके सियाक व सबाक और असबाब का चूंकि हमें अंदाजा नहीं होता तो हम कैसे यस और नो कह दें। अलबत्ता जुल्म अगर हो रहा है तो इसको यकीनन इसकी मजम्मत की जाएगी और उसकी शरई रहनुमाई ली जाएगी। और कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज गुलाम शबीर अर्ज कर रहा हूँ नौशहरा से। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि मेरे अभी 2 दिन बाद मेरे मिसेस की डिलीवरी होने वाली है, तो उस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे खैर व आफियत से औलाद अता फरमाए। और उसके साथ साथ ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे बेटी अता फरमाए, क्योंकि मुझे बेटों की निस्बत बेटी से ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि बेटियाँ ही ज़्यादा फर्माबरदार भी होती हैं, मोहब्बत भी रखती हैं। और जहाँ तक बात है रिज्क की, तो अल्लाह अज़्ज़वजल की मेहरबानी से रिज्क हर कोई अपना साथ ही लेकर आता है, कोई किसी को अपनी तरफ से नहीं खिलाता। मेरे लिए खसूसी दुआ भी फरमा दें, अल्लाह अज़्ज़वजल की आप पर रहमत हो और आपके सदके में हमारी मग़फ़िरत हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और आपकी औलाद से आपकी आंखों को ठंडा करे और जो हमारे हक में बेहतर हो हमें वो अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे पास और भी कुछ वीडियोस हैं, आइए वो दिखाता हूँ।
मेरी 5 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पहली बच्ची पैदा हुई जब भी मैं बहुत खुश था। इसके बाद दूसरी भी पैदा हुई जब भी मैं बहुत खुश था। और मेरे खानदान वाले भी बहुत खुश थे। हमारे घर के अंदर बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरे बड़े भाई की भी 3 बेटे हैं, कोई बेटा नहीं। कोई भी हमारे खानदान में बच्चियों से कोई नाराज नहीं होता। मेरे वालिद साहब थे ना, वो भी बच्चियों से बड़े खुश होते थे। वो तो बोलते थे मेरे घर पे बच्चियां हैं, मेरी पोतियां भी हो तो बच्चियां। और मेरे यहाँ पहले भी लड़की हुई, जब भी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी लड़की की जब खबर आई अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी खुशी हुई। और तीसरी बेटी की जहाँ जब खुशी खबर आई जब भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई। खानदान में कोई एतराज़ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे चाचा के यहाँ भी 7 बेटी हैं, वो भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी होगी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा बीवी को, ये सब गलत है। बेटा और बेटी सब अल्लाह पाक की नेमत है। और अल्लाह जिसे चाहे बेटा नवाजे, जिसे चाहे बेटी नवाजे, वो सब उसके हाथ में है। ये सोच रखते हैं कि बेटी होगी तो मैं अपनी बीवी को कत्ल कर दूंगा या उसे नहर में फेंक दूंगा, वो तसुरात उनके गलत हैं। 3 बच्चियों का बाप हूँ। पहली की लड़की हुई मुझे घर पे, बहुत ही खुशी थी और खुशी का कोई आलम नहीं था। उसके बाद दूसरी भी हुई, तीसरी भी हुई। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कैफियत है और बहुत ही अच्छा गुजारा हो रहा है। घर वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ नहीं। दूसरे भी कहते थे कि कासम यार 3 दिन हो गए। मैंने बोला भाई अल्लाह ने दी है, जिन्हों को यहाँ औलाद ही नहीं है उनसे जाके पूछो उन्हों की क्या कैफियत है, किस तरह कर रहे हैं गुजारा, किस तरह दिन बिता रहे हैं, उन्हों से पूछो। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 हुए, परवरदिगार ने दिए, हंसी खुशी से दिन निकल रहा है। ये कौन करते बात जो बेवकूफ़ होते हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर अल्लाह ने दिया, अगर ना देते अल्लाह तो ये लोग क्या कर लेते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने माँ बाप अपन को बनाया और औलाद दी। मेरी 5 बेटी हैं, बहुत खुश हूँ मैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। कोई बोलता बोझ है तो गलत है, अल्लाह ताला खुद ही दे देता है, उसके नसीब खुद ही वो करता है, हमारी कोई ताकत नहीं। उम्मीद करता हूं कि हमारे सिलसिले ने कई बेटी वालों के चेहरों पर खुशियां लाने की कोशिश की होगी, कई बेटी वालों के कल्ब में सुकून दाखिल हुआ होगा और कई बेटे वालों के लिए बेटियों की तलब और मोहब्बत में इजाफा हुआ होगा। और शादी ब्याह और लेने देने के मामले में मैं उम्मीद करता हूं कि इस्लामी भाइयों में कुछ सोचों में फ़र्क आया हो, वल्लाहु आलम। अलबत्ता कोशिश कीजिए कि जुल्म से बचिए, ज़्यादती से बचिए, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहिए। आइए कॉल सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, नूर कॉलोनी इलाका से अर्ज कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा मौजू है। मैं इसमें ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर बाज़ जगहों पे और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जब बेटी पैदा होती है तो वो मतलब माँ के ऊपर जुल्म किया जाता है और उसको अच्छा नहीं समझा जाता। मुसलसल जिनके यहाँ 2-2, 3-3 बेटियां होती हैं तो खामद जो है वो तलाक की नौबत तक पहुंच जाता है। तो ये आखिरत में ऐसे लोग जो जुल्म करते हैं, बिला वजह तलाक दे देते हैं, बिला वजह मार पीट करते हैं, जो जिसके औरत के पास बेटियां मतलब है वो ज्यादा होती हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो क़यामत वाले दिन उनको कितना हिसाब देना पड़ेगा, इसके बारे में हमें बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जालिम का तो खैर अंजाम ही उसका बुरा ही बुरा है। यानी यहाँ तक हदीस पाक में लिखा है कि उस शख्स पर मेरा गजब शदीद होता है जो ऐसे आदमी पर जुल्म करे जो मेरे सिवा अपना कोई मददगार ना पाता हो। सोचिए आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि बेटी पैदा हुई, आपने औरत को बुरा कहा, मलामत की। सवाल यह है कि बेटी पैदा हुई और बेटा पैदा हुआ, इन दोनों सूरतों में औरत का किरदार क्या है और मर्द का किरदार क्या है। एक बहुत मुख्तसर से और एक इशारे के अंदाज में कहता हुआ निकल जाऊंगा। इस वक्त की मेडिकल रिसर्च ये है कि बेटा या बेटी के मामले में जो बुनियादी सबब है ना वो मर्द है, बाप। ये इस वक्त
जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब मेरी इस्लामी बहन को कुछ मत बोलो, आप इन इस्लामी बहनों को कुछ मत बोलो, अपने पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा ऐसा क्यों होता है कि सिलसिले में मजीद कुछ मदनी फूल जो इस सिलसिले के भी थे, मैं इंशाअल्लाह इसको आइंदा सिलसिले के लिए लाने की नीयत करता हूं। और जो कॉल्स आपकी रह गई हैं उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि कॉल्स आपकी ना ले सका। अगर बहुत ज़्यादा कॉलें ना हो तो चंद एक दो चार ले ली जाएं, बहुत ज़्यादा है। चले चंद एक कॉलें चला दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्गुजार हूँ। नहायत ही अहम और पेचीदा मसले की तरफ निशानदेही इस सिलसिले में की गई है और देखा ये गया है कि ससुराल वाले क्या, मैके वाले क्या, मर्द और जन सभी इस मसले का शिकार अक्सर जगहों पे नजर आते हैं, ख़ुसूसन दीन से दूरी की वजह से। और यहाँ तक भी होता है कि औलाद नरीना के लिए के हसूल के लिए ऐसे ऐसे वज़ाइफ भी किए जाते हैं या ऐसे अमलियात का सहारा लिया जाता है कि खुद हमारे एक भाई ने बताया कि उनकी बच्चियों की अम्मी नफसियाती मरीज बन, यानी मर्द की तरफ से दबाव ना भी हो तो इस्लामी बहनें खुद अपने ऊपर इसको सवार कर लेती हैं, मुसल्लत कर लेती हैं सोच को। अब उसके मुहरकात कुछ भी हों, इस हवाले से निगरान शुरा तरबियत फरमाएं कि इस्लामी बहनों को कैसा ज़हन रखना चाहिए और तकदीर पर सब्र और शुक्र करने के हवाले से हमारा क्या सा रद्द अमल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो भी अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा, उसका कसूर है ही नहीं कि कसूरवार ठहरा। मैं अभी तो एक रिसर्च लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च जो इस वक्त जो तिब्बी हवाले से जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है, मैं वो आपके सामने रख दी कि बेटी और बेटे के मामले में मर्द के औरत के मुकाबले में तो मर्द को ज्यादा बुनियादी किरदार अदा के उसका रोल बयान किया गया है। और अगर कोई बिलफर्ज आपको कुछ कहता भी है तो आप अपने रब की रिजा पर राजी रहिए। अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर किया है आपके और आपके शौहर के लिए वही होना है। अगर आप पर कोई ज्यादती हो रही है शौहर की तरफ से, घर वालों की तरफ से, आप सब्र कीजिए, आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला मदद फरमाने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आजमाइशें भी आती हैं, इम्तिहान भी आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेटा पैदा औलाद पैदा होती है, मर इंतकाल हो जाता है, फिर पैदा होता है, फिर इंतकाल हो जाता है, बचता भी नहीं है। तो ये तो देखिए तकलीफ अल्लाह ताला की बारगाह से आती रहती हैं। ये तो मर्द हो या औरत हो, जो दोनों एक पूरी फैमिली है, घर है, खानदान है, उसको इस बात को समझना चाहिए। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह तबारक तआला तो ये आजमाता है, इम्तिहान लेता है। मिनल खौफी वल जूई, खौफ के जरिए, जू के जरिए, व नक्स मिनल अम्वाल, मालों के नुकसान के जरिए, व समारात, फलों के नुकसान के जरिए, से औलाद भी मुराद ली गई है। वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। तो आप सब्र से काम लीजिए। और शोहर को भी चाहिए कि वो ऐसे मौके पर जहां खानदान और घर वालों की तरफ से मनफी प्रेशर आए, अपनी बच्चों की अम्मी को प्रोटेक्ट करे। यार ये आपकी सोचे सही है, ऐसा तो ना करे यार। बेचारी अभी तो इतनी मतलब के कड़े इम्तिहान से गुजरी है, इतनी तकलीफों से गुजरी है। तकलीफों से गुजरने के बाद जब बेटी की इतला मिली तो आपने जुल्म और सितम शुरू कर दिया। मैं तो शौहर से अर्ज करता हूं, आप जुल्म करने के बजाय उसको मॉरली सपोर्ट करें, उसको खुशी दिखाएं। अगर उसको लगता है कि मैं बेटा जनती तो अच्छा था, क्यों बेटा जनती तो अच्छा था, क्यों बेटी जनती तो अच्छा था, आपको कैसे पता चला कि बेटा अच्छा था कि बेटी अच्छी थी? अल्लाह की रिजा पर राजी रहिए, उसकी मतलब उस पर भरोसा कीजिए।
اور شوہر کو چاہیے کہ اسے موقع پر کہ جب کہ لگے کہ اس بیچاری کے اوپر کوئی تنقید ہوگی یا اس کو کوئی ستایا جائے گا تو ایسے موقع پر وہ الٹا سپورٹنگ اپنا کردار ادا کرے، معاون بنے اور اس کو خوشی دے. گھر والوں کی طرف اگر منفی بات آئے تو وہ اس کو فیس کرے. یا اگر شوہر بالفرض کے منفی بات کرتا ہے تو ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کی سفارش کرے اور اس کو سمجھائے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے اس بیچاری کے ہاتھ میں. اس طرح مل جل کر کرے نا. اور ساس یہ سوچے اگر وہ اپنی بہو کو اس طرح بات کرتے، اگر اس کی بیٹی کے یہاں اگر ایسا ہو تو ساس کیا کہتی؟ بیٹی ہے، اس کی تھوڑی مرضی، تو بہو کی بھی تھوڑی مرضی تھی کہ کیا ہوتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور عبدالرزاق اتاری دادو سے عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ لڑکی کے بارے میں کہ ظلم کے انتہا سے متعلق کہ لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا، تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے جو نعمت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو بیٹا دے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بیٹی دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت ہے. اور جو اللہ کی رحمت پر مایوس ہو یا ناشکری کرے تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب وہ لوگ جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے وہ کسی کی بیٹی کو اپنے نکاح میں جو لے کر آتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی، اور اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی اس بیٹی کے معاملے میں حساس بنے. آپ نے جو کہا کہ سلسلہ جو ظلم کی انتہا، یہ صرف اس ایک موضوع پر ہم نے نہیں رکھا تھا، اب وقت بھی جا رہا ہے. خیر چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک موضوع اور بھی تھا ہمارے، جس کو آپ نے شروع کے مناظر میں بھی دیکھا. پچھلے دنوں ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ایک 2 سال کے بچے کے ساتھ. بڑا دل خراش. مجھے مووی دکھائی، میرا تو بالکل جیسے کہ نا آدمی کا موڈ آف ہو جائے. یہ چھوٹا سا بچہ کسی با اثر شخص کی اہم پراپرٹی میں چلا گیا. میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جگہ مقام نام کو ڈکلیئر کروں. چلا گیا اور وہ با اثر لوگوں کے متعلق پتہ چلا کہ وہ اتنے مطلب کہ اس بچے کے، اس 2 سال کے بچے کے یہاں پر آ جانے پر ان کو برا لگا کہ اس نے مطلب کہ ٹریکٹر بچے کے پاؤں پہ چڑھا دیا. اور جو بچے کے ساتھ جو ہوا، آئیے آپ کو میں اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں. با اثر افراد نے مزدور کے بچے پر ٹریکٹر چلا دیا، دونوں پاؤں کٹ گئے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. بس ایسے ہی کچھ اور بھی واقعات ملے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی بعض ایسے میٹر ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی کہ یہ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. ان کے حواس کام نہیں آتے یا غرور و تکبر کھا جاتا ہے. ایسی کیا مطلب کہ جہلیت ہے. مگر یہ تمام تر واقعات میں ایک درد مند مسلمان کے لیے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کا ایک درس ہے کہ آخر ہم یہ سوچ کر کیوں بیٹھ جائیں کہ یار کیا عجیب معاشرہ ہو گیا ہے، کیا ہوگا اس کا، کیسے سدھارا کرے گا. ظلم کرتے ہیں ظلم. ہاں، آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہمیں ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے، کافی کا کپ پیتے ہوئے آپ کے تبصرے کرنے سے ظلم ختم ہو جائے گا. نہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو اس ظلم سے بچانا چاہتے ہیں،
تو خود نیک بننے کی کوشش شروع کر دیں اور نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں. خود برائی سے بچنا شروع کر دیں اور خود برائی سے بچانا شروع کر دیں. اتنا سا کام شروع کریں. اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے بچوں کی تربیت کریں. اپنے بچوں کی امی کی تربیت کریں. اپنے ماں باپ کی تربیت کریں. جو اس کے تقاضے، جو اس کے طریقہ کار، اس کے مطابق کریں. دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں. کورسز کریں. 41 دن کا کورس کریں. 63 دن کا کورس کریں. اجتماعات میں آئیے. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. آپ کو پتہ چلے گا کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے. اخلاق درست ہوتے ہیں، کردار درست ہوتا ہے اور بیسک چیز سمجھ میں آتی ہیں. یہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی جو آج آپ کو فیضان مدینہ میں، مدنی مرکز میں، اجتماعات میں، مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں، یہ دعوت اسلامی ان کو قریب لائی ہے. ان میں کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ایک دور کے اندر بڑے ظلم کیے ہوں گے. آج توبہ کر کے، معافیاں مانگ کر، نیک بن کر یہ ماحول میں آئے اور آج الحمدللہ یہ لوگوں کو ظلم سے بچا رہے ہیں. چینجز ہے، مگر اس کے لیے کوشش کیجئے. اپنے گھر سے کوشش تو شروع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ماں اپنے بچوں پر کوشش تو کر سکتی ہے. باپ اپنے اہل و عیال پر تو کوشش کر سکتا ہے. بھائی اپنی بہن پر تو کوشش کر سکتا ہے. مگر ساری کوششیں ظلم نہ ہو. کوششوں میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مار دھار نہ کریں. باپ کو جہاں پر اولاد پر ہاتھ اٹھانے کی یا ان پر سختی کرنے کی اجازت ہے، اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک حدود ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اگر بیوی پر سختی کرنے کی کہیں اجازت ہے تو اس کی بھی ایک حدود ہے، دائرہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اس یہ عزم پیدا کریں اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر تبدیلی آتی ہے. مائنڈ تبدیل کرنا ہے لوگوں کا، مائنڈ تبدیل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی فرق آئے گا، فرق آئے گا. ہم کوشش کریں گے فرق آئے. میں نے آپ کو ایک بڑا بنیادی مدنی پھول عرض کیا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان، جس میں قرآن پاک کی مفت تعلیم ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، مدنی سوچ بنائی جاتی ہے، طبیعت میں شرافت پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں دیانت پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ایک مدنی انقلاب برپا ہوتا آپ کو محسوس ہوتا ہے. بڑی برکت اور بڑا افیکٹو یہ ایک سلسلہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. جن جن کی کالز نہیں لے سکا ان سے ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں. رب کریم ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ عز و جل کے ایک برگزیدہ بندے جن کی ہر آن ہر سو ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی مقصد ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اسی مقصد کے تحت گزشتہ دنوں قرآن کی تعلیمات، سنتوں کی ترغیب اور ڈھیروں ڈھیر مدنی پھولوں سے عاشقان رسول کے دلوں کو مہکانے کے لیے بنفس نفیس شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ساؤتھ افریقہ کا دورہ فرمایا. عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو. عطاریوں کی منزل روشن ہے، ان سے دیکھ لو. روشن ہے، ان سے دیکھ لو. روشن ہے، ان سے دیکھ لو. وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار